ఓం 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 గురుబ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్కి. నమస్కారం మాస్టర్ అన్న. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ్. కృష్ణవేణి చదువుతాము. Vasthavani. Case number 194. A lady aged about 45 years came to our dispensary with the following complaints. She had some children diseases like whooping cough and later scarlatin, which was treated with penicillin. Attained puberty at the age of 12 years. It was regular but painful menstruation. She took the pill of contraceptive for her age of 20. She took it for 15 years. She was married at the age of 22. She got first child at the 29th year. At 31st year, she had a second child, and at 34th year, had third child. All deliveries were normal. 5 years after the third child, she got sterilization. She got divorced from her first husband last year. Now, since 1 year, she was married with another man. She was staying with him along with her children. She had a problem with her children, mainly with her second daughter who was handicapped and son who was aggressive. 1 year ago, she had infection in kidneys with pain. Also, she had burning while urination and fever. She was treated with allopathic medicine. She suffered from severe headache in her early youth. Afterwards, it disappeared. But now, since 1 year, frequently she was getting headache mostly on the left side. Also, she gets pain in the back on left side. 7 years ago, she had a strong problem of equilibrium. By least movement, she used to get severe vertigo and vomiting and a sensation of falling. Now, since few months again, she was getting this problem, though not so strong. But when she moves her head or bends down, suddenly she feels as if swinging. The menstrual cycle was almost regular, but she feels very depressed and oversensitive, which starts 2 days before menses. She gets little colic. After menses, she feels much tired. Menstrual discharge was normal. The gynecologist made an investigation and told her that the endometrium was growing and advised to undergo hysterectomy. She married a person, the present husband, who was 20 years younger than her. Due to this, she had many problems because she had grown up children who were not agreeable with her husband. Hence, she was in difficult situation. This husband was an African man. She had a lot of stress because she had to attend too much work. She was not a calm person. At times, she was very aggressive. She also became sad and depressive due to the present situation. Her sleep was very good. Rarely gets dreams which does not remember. Appetite was good. Stool was generally regular when she was leisurely, but when she was in a hurry, then it was difficult. Memory was just average. Sometimes suddenly she forgets names and numbers. She does not like cold climate. She feels very agreeable to warm climate. 10 years ago, she had many problems with teeth. She had bleeding from the gums. She had infection in the jaws. This problem started after she got children. On 7th October 1993, Dr. E. Ananthakrishna prescribed Staphysagra 200 one dose. On 7th December 1993, he prescribed Lexix 200 one dose. On 7th February 1994, he prescribed China 200 one dose. On 4th May 1994, she came and said that she had a reaction problem with the equilibrium after the first dose. Few days later, she was all right. In February, one day when she got up from bed, she found her right cheek swollen.
In 2 days, the swelling disappeared and later after being drained out for pus. After this, she felt much better in her emotions and feels calm and very stable. Dr. E. Anantakrishna prescribed Staphysagria 1 dose. On 17th September 1995, he prescribed China 201 dose. On 17th November 1995, he prescribed Natramur 1 dose. On 7th May 1996, he prescribed Sifilinum 1 dose. On 30 January 1997, Bujjigaru prescribed FRSF 201 dose. After that, she got 95% of relief. After that, she never came to the dispensary. వాస్తవం అండి. ఈ కేసులో పేషెంట్ ఏజ్ వచ్చి 45 years ఉన్నాయి. ఆవిడకి చిన్నప్పుడు చైల్డ్ డిసీజెస్ లైక్ ఊఫింగ్ కాఫ్, ఈ స్కారల్టైన్ ఫీవర్స్ అవి రావటము, వాటికేమో పెన్సిలిన్ తో ట్రీట్మెంట్ అది జరిగింది. ఆవిడ 12 years ఏజ్ లో ప్యూబర్టీ అటైన్ అయ్యారు. తర్వాత కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్ అనేది ఆమె 20th year ఏజ్ నుంచి తీసుకున్నారు. 15 సంవత్సరాలు వాడారు. తర్వాత ఆవిడకి 22nd year లో మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. ఫస్ట్ చైల్డ్ ఆవిడకి 29 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు ఉన్నది. తర్వాత 31st year లో సెకండ్, అలాగే 34th year కి థర్డ్ చైల్డ్ ఉన్నారు. అన్ని డెలివరీస్ కూడా నార్మల్ అయ్యాయి. 5 years after the third child she got sterilization అన్నారు. తర్వాత ఆవిడ ఫస్ట్ హస్బెండ్ తో లాస్ట్ ఇయర్ అంటే 44th year 1 year బ్యాక్ ఆవిడ డైవర్స్ తీసుకున్నారు. పిల్లలతో కూడా బాగా ఇబ్బంది ఉంది అన్నారు. మెయిన్లీ సెకండ్ డాటర్ ఆవిడేమో ఆ అమ్మాయి హ్యాండిక్యాప్డ్, అలాగే సన్ బాగా అగ్రెసివ్ నేచర్ ఉండడంతో వాళ్ళతో ఇబ్బంది ఫేస్ చేస్తున్నా అని చెప్పారు. అలాగే 1 year బ్యాక్ ఆవిడకి కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి వైల్ బర్నింగ్ యూరినేషన్ అండ్ ఫీవర్ కూడా వచ్చింది. దానికి కూడా అలోపతి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు. తర్వాత షీ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్ ఎర్లీ యూత్, అంటే ఆవిడ టీనేజ్ లో ఉన్న టైంలో ఆవిడకి హెడేక్ వచ్చేది. తర్వాత తగ్గిపోయింది. మళ్ళీ సిన్స్ 1 year నుంచి ఫ్రీక్వెంట్ గా ఆవిడకి ఆ హెడేక్ రావడం అన్నది అది మోస్ట్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. అలాగే బ్యాక్ పెయిన్ కూడా వస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ అని చెప్పారు. అలాగే 7 years ఎగో ఆవిడకి బ్యాలెన్స్ తప్పడము, అంటే సరిగా నుంచోవడంలో ఒక బ్యాలెన్స్ అన్నది తప్పి వట్టిగో రీలింగ్ సెన్సేషన్ అది బాగా ఉండడం అన్నది ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయిందన్నారు. అది మళ్ళీ నౌ సిన్స్ ఫ్యూ మంత్స్ అగైన్ షీ వాజ్ గెటింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం. మళ్ళీ రీసెంట్ గా కూడా ఆ ప్రాబ్లం ఆవిడకి బాగా వచ్చింది. అది దానివల్ల బట్ ఆవిడ ఎప్పుడైతే తలది బెండ్ చేసి సడన్ గా చూసినప్పుడు అది స్వింగ్ అవుతున్నంత ఫీలింగ్ ఉందని చెప్పారు. మెన్స్ట్రుయేషన్ అంతా నార్మల్ ఉందన్నారు. కానీ ఆ పీరియడ్ టైం 2 days ముందు ఆవిడ బాగా డిప్రెస్ గా అయిపోవడము, అలాగే పెయిన్ కూడా బాగా రావటము, అలాగే ఆఫ్టర్ మెన్స్ట్రుయేషన్ కూడా బాగా టైర్డ్ గా ఫీల్ అవటము అనే విషయాలు అయితే మెయిన్ గా చెప్పారు. అలాగే గైనకాలజిస్ట్ కి చెక్ చేపిస్తే ఎండోమెట్రియం గ్రో అవుతుంది, స్టెక్టమీ ఆపరేషన్ చేయించుకుంటే మంచిది అన్నారు. ఈవిడ తనకన్నా 20 సంవత్సరాల చిన్న వయసున్న అబ్బాయిని మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. దానివల్ల పిల్లలు ఏజ్ ఇంచుమించు ఆవిడ మ్యారేజ్ చేసుకున్న అబ్బాయి ఏజ్ దగ్గర ఉండడంతో వాళ్ళకి ఆ అబ్బాయిని హస్బెండ్ కింద వాళ్ళు పిల్లలు యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడము, దానివల్ల ఈవిడ బాగా స్ట్రెస్ అయితే బాగా ఫీల్ అవుతున్నారని చెప్పారు ఇక్కడ. అలాగే ఆవిడ టూ మచ్ వర్క్ కూడా చేయాల్సి ఉంది స్ట్రెస్ లో. ఏమేమి కామ్ పర్సన్ కాదు, బాగా అగ్రెసివ్ వచ్చేసి బికమ్స్ సాడ్ అండ్ డిప్రెసివ్ డ్యూ టు ద ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్. అంటే పిల్లలు యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోవడము, వర్క్ ఎక్కువ ఉండటము, ఇవన్నీ కూడా ఆవిడ బాగా ఇబ్బందిగా పెట్టడము, అగ్రెసివ్ అయిపోయి డిప్రెషన్ అది గురి చేస్తుందని చెప్పారు. స్లీప్ వాజ్ వెరీ గుడ్ అన్నారు. రేర్లీ గెట్స్ డ్రీమ్స్ విచ్ డస్ నాట్ రిమెంబర్ అని. అప్టైట్ కూడా బాగానే ఉంది. స్టూల్ వాజ్ ఆవిడ కామ్ గా వెళ్ళినప్పుడు బాగానే వెళ్తుంది, హర్రీలో ఉన్నప్పుడు స్టూల్ అయితే సరిగ్గా రాదు, డిఫికల్ట్ టు పాస్ స్టూల్ అని చెప్పారు. మెమరీ యావరేజ్ గా ఉంది, కొన్నిసార్లు పేర్లు అవి కూడా మర్చిపోతూ ఉంటారని చెప్పారు. తర్వాత 10 years ago she had many problems with teeth. She had bleeding from gums. 10 సంవత్సరాల ముందు పళ్ళకి సంబంధించి చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేయడము, ఈ బ్లీడింగ్ అది గమ్స్ నుంచి బ్లీడింగ్ రావడము, ఎక్కువ జాస్ అంతా కూడా ఇన్ఫెక్షన్ రావడము, అది కూడా ఆఫ్టర్ షీ గాట్ చిల్డ్రన్, పిల్లలు పుట్టాక ఈ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పారు. అంటే ఆవిడకి 34 లో థర్డ్ డెలివరీ అయింది. దాని తర్వాత ఫస్ట్ ఈ అనంతకృష్ణ మాస్టర్ గారు ఆవిడకి 7th October 1993లో స్టాఫ్సాగ్రియా 201 డోస్ ఇచ్చారండి. అంటే మెయిన్ గా ఆవిడ ఉన్న ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకుంటే
ఆవిడ తనకన్నా చిన్న అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవడము, పిల్లలు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోవడము, అది ఒకటి బాగా స్ట్రెస్. అలాగే పిల్లల్లో సెకండ్ చైల్డ్ ఏమో హ్యాండిక్యాప్డ్, అలాగే థర్డ్ చైల్డ్ అగ్రెసివ్ నేచరు. ఆవిడ వర్క్ కూడా చేయాల్సింది చాలా ఎక్కువ ఉండటము, అదంతా బేస్ చేసుకుని దానివల్ల ఆవిడకి చిరాకు, డిప్రెషన్, అగ్రెసివ్నెస్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఆవిడ ప్రెసెంట్ మెంటల్ సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ స్టాప్సియాగ్రియా 200 ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాను అండి. తర్వాత ఆవిడకి లెక్సిస్ 200 ఇచ్చారు. అది ఆవిడకి ఏదైతే నేను అనుకో ఈ రీలింగ్ సెన్సేషన్ ఈక్విలిబ్రియం ప్రాబ్లమ్ కి ఆవిడకి లెక్సిస్ ఇచ్చుంటారని అనుకుంటున్నానండి. దాని తర్వాత ఆవిడకి చైనా 200 కూడా ఇచ్చారు. తర్వాత డిసెంబర్లో ఇచ్చాక ఫిబ్రవరిలో. తర్వాత అప్పుడు 4th మే 1994లో ఆవిడ వచ్చి చెప్పింది. కొంచెం దానివల్ల ఇబ్బంది వచ్చింది, కానీ తర్వాత కొన్ని రోజులకి మళ్ళీ నాకు ఆ ఈక్విలిబ్రియం ప్రాబ్లం అన్నది సెట్ అయింది, తర్వాత బెటర్ గానే ఉందని చెప్పారు. తర్వాత ఆవిడకి ఫిబ్రవరిలో వన్ డే వెన్ షీ గాట్ రైట్ చీక్ దగ్గర బాగా స్వాలన్ అయిందని చెప్పారు. అండ్ 2 days ద స్వెల్లింగ్ డిసపియర్డ్ అండ్ లేటర్ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ డ్రైన్డ్ అవుట్ ఫర్ పస్. అంటే ఆవిడ దాని నుంచి పస్ వచ్చాక ఆవిడకి కొంచెం మెంటల్ గా బెటర్ ఎమోషన్స్ అండ్ ఫీల్స్ కామ్ వెరీ స్టేబుల్ అని చెప్పారు. ఈ మెడిసిన్స్ వేసాక ఆవిడకి ఈ చేతి దగ్గర వాయటము, దాని నుంచి పస్ వచ్చేయడము, అది బయటకు వచ్చేసాక దాని నుంచి ఆవిడ ఫ్రీ అయ్యానని చెప్పారు ఎమోషన్స్ గా కూడా. తర్వాత ఈవిడికి స్టాప్సియాగ్రియా 1M ఇచ్చారు ఆ కండిషన్ తర్వాత ఇచ్చి చైనా 200 ఇచ్చారు. తర్వాత నాట్రమూర్ 1M ఇచ్చారండి. అంటే కొంచెం ఫిజికల్ గా బెటర్ అయ్యాక మెంటల్ గా కొంచెం అప్పుడు స్టాప్సియాగ్రియా 1Mకి వెళ్ళారు. తర్వాత ఆవిడకి నాట్రమూర్ 1M అంటే మెయిన్ గా ఆవిడ ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఆవిడకి 45 years ఉంది. ఆవిడ తనకన్నా 20 years అంటే ఒక 25 ఏళ్ళ అబ్బాయిని మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. అది దాన్ని బేస్ చేసుకుని అక్కడ ఆవిడకి నాట్రమూర్ 1M ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నా అండి. తర్వాత సిఫిల్లం 1M ఇచ్చారు. అంటే ఆవిడకి 35 years ఏజ్ ఆఫ్టర్ డెలివరీస్ తర్వాతే ఈ పళ్ళకి సంబంధించి బ్లీడింగ్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ రావటము, షీ హాడ్ బ్లీడింగ్ గమ్స్ అండ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ ద జాస్. అంటే అంత చిన్న ఏజ్ లోనే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సిఫిలిటిక్ మయాజం ఈ పళ్ళ రిలేటెడ్ ఇంత 35 years ఏజ్ లోనే ఆవిడకి అదంతా రావడంతో అక్కడ మయాజం ని కట్ చేయడానికి ఇక్కడ సిఫిల్లం 1M 1 dose ఇచ్చారు అనుకుంటున్నాండి. తర్వాత బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఎఫ్ఆర్సెల్ 200 ఇచ్చారు. అది ఏమన్నా అక్యూట్ ప్రాబ్లమ్ లో ఇచ్చి ఉంటారేమో అండి. ఆఫ్టర్ దట్ ఆవిడకి మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అయ్యేసరికి 95% బెటర్మెంట్ వచ్చి ఇంకా ఆవిడ డిస్పెన్సరీకి కూడా రాలేదని చెప్పారు. వాస్తవం. విజయ్ కుమార్ గారు వాస్తవం. మారుతి గారు, రామేశ్వరరావు గారు, విజయలక్ష్మి గారు. వాసుదేవ మేడం, ఈ కేసులో ఆవిడకి ఫస్ట్ స్టాప్సియాగ్రియాతో ట్రీట్ చేశారు. దానికి ఆవిడ సెకండ్ మ్యారేజ్ తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎక్కువైనాయి. తర్వాత గర్ల్ చైల్డ్ తోనూ, తర్వాత సన్ అగ్రెసివ్ గా ఉండడము, వాళ్ళు అతన్ని యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడము, ఈ ప్రాబ్లమ్స్. తర్వాత ఆవిడకి బాగా మెంటల్ గా డిప్రెస్ అయ్యారు. దాన్ని బేస్ చేసుకొని స్టాప్సియాగ్రియా ఇచ్చారని అనుకుంటున్నాను. తర్వాత 2 నెలల తర్వాత లెక్సిస్ 1 dose ఇచ్చారు. ఆ లెక్సిస్ ఈ లెఫ్ట్ సైడెడ్ హెడేక్, తర్వాత బ్యాక్ పెయిన్ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండడము, తర్వాత ఈ బిఫోర్ మెన్సెస్ 2 days బిఫోర్ ఆవిడ డిప్రెస్డ్ గా ఉండడము, ఓవర్ సెన్సిటివ్ గా ఉండడము, దాన్ని బేస్ చేసుకొని లెక్సిస్ ఇచ్చారేమోనని అనుకుంటాను మేడం. తర్వాత ఆవిడ ఆఫ్టర్ మెన్సెస్ షీ వాస్ వెరీ మచ్ టైర్డ్ అండ్ షీ యూస్ టు వర్క్ మోర్. దాన్ని బేస్ చేసుకొని చైనా 200 ఇచ్చారు మరి నార్మల్ స్టేట్ కు తీసుకురావడానికి. తర్వాత ఆవిడకి ఫస్ట్ డోస్ ఆఫ్ మెడిసిన్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ వర్టిగోలో కొంచెం ప్రాబ్లం ఉండింది. దానంతట అదే సెట్ అయింది. తర్వాత ఒక రోజు ఆవిడకి రైట్ చీక్ స్వాలన్ అయింది. దాంట్లో నుంచి ఆ స్వెల్లింగ్ అంతా తగ్గిన తర్వాత దాంట్లో నుంచి విపరీతంగా పస్ డ్రైన్ అవుట్ అయింది.
ఆ డ్రైన్ అవుట్ అయిన తర్వాత ఆవిడ స్టేట్ బెటర్ గా ఉండింది, ఇమోషనల్ గా కానీ, తర్వాత స్టేబుల్ గా ఉండడము, కామ్ గా ఉండడము, ఇవన్నీ జరిగాయి. తర్వాత ఇంకా ఫర్దర్ కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా ఉండడానికి మళ్ళీ స్టాఫ్షేగ్రియా 1M ఇచ్చారు. అలాగే చైనా కూడా 200 ఇచ్చారు. నాట్రమూర్ ఎందుకు ఇచ్చారనేది నాకు అర్థం కాలేదు మేడం. సిఫిల్నమ్ 1M ఇచ్చారు. తర్వాత ఈవిడికి పుట్టిన సెకండ్ చైల్డ్ వచ్చి హ్యాండిక్యాప్డ్. సో అండర్లయింగ్ గా సిఫిలిటిక్ మియాజం ఉన్నదనేది తెలుస్తున్నది. తర్వాత 10 years క్రితం ఆవిడకి ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ టీత్, గమ్స్, బ్లీడింగ్ ఫ్రమ్ గమ్స్, ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ ది జా, ఇవన్నీ కూడా ఆవిడకి పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత డెవలప్ అయినటువంటివి. సో అండర్లయింగ్ సిఫిలిటిక్ మియాజం ని కట్ చేయడానికి సిఫిల్నమ్ 1 డోస్ ఇచ్చారు. తర్వాత బుజ్జి గారు హెపార్సల్ఫ్ 200 ఇచ్చారు. యాక్చువల్ గా ఇది ఎందుకు ఇచ్చారనేది నాకు తెలియదు, కానీ నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఈ లేడీలో ఓవర్ సెన్సిటివ్ నేచర్ ఉన్నది. తర్వాత షీఈ్ నాట్ ఆఫ్ కామ్ నేచర్, అగ్రెసివ్ గా ఉంటుంది. మైండ్ టేక్స్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ ఓవర్ సెన్సిటివ్నెస్ అండ్ ఇట్ మేనిఫెస్ట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఏ స్టేట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఇరిటబిలిటీ. ఆల్రెడీ షీ హ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ హర్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఆల్రెడీ షీ ఈస్ మెంటల్లీ డిస్టర్బ్డ్. అండ్ ఈ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల దిస్ మేక్స్ హర్ ఇంటెన్స్లీ యాంగర్, అబ్యూసివ్ అండ్ ఇంపల్సివ్. ఈ ఇంపల్సివ్ బిహేవియర్ లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారో వాళ్ళకే తెలియదు. అందువల్ల దాన్ని ఆ స్టేట్ లో దే మే డూ వైలెన్స్ ఆర్ దే మే హార్మ్ దెమ్సెల్వ్స్ ఆర్ అదర్స్ అండ్ డిస్ట్రాయ్ కూడా చేసేటువంటి ఇంపల్సివ్ బిహేవియర్ వస్తుంది. ఈ ఇంపల్సివ్ బిహేవియర్ ని కంట్రోల్ చేయడానికిగా, అంటే ఫర్దర్ గా ఇట్లాంటి బిహేవియర్ రాకుండా ఉండడానికిగా హెపార్సల్ఫ్ 200 ఒక డోస్ ఇచ్చుంటారేమోనని నేను అనుకుంటాను మేడం. వాసుదేవ. మిథున్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో అమ్మాయికి 45 ఏజ్ అండి. ఈ అమ్మాయికి అమ్మాయి వాసుదేవ్ అండి. ఈ అమ్మాయికి అంటే చిల్డ్రన్ తోని ప్రాబ్లం ఉంది. అంటే సన్ అగ్రెసివ్ ఉండడం, తర్వాత డాటర్ హ్యాండికాప్డ్ ఉండడం, దాని తర్వాత సెకండ్ మ్యారేజ్ తర్వాత సెకండ్ హస్బెండ్ కి యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోవడం పిల్లలు, ఇది ఒకటి పాయింట్. ఇంకా స్ట్రెస్ఫుల్ డ్యూ టు మచ్ వర్క్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద స్టాఫ్షేగ్రియా 200 తో స్టార్ట్ చేశారండి. దాని తర్వాత లాక్సిస్ 200 ఇచ్చారండి. మేబీ అమ్మాయి ఏజ్ 45 ఉంది. ఇది మెనోపాజల్ కంప్లైంట్స్ ఉండొచ్చు, ఉన్నాయండి. షీ ఫీల్స్ వెరీ డిప్రెస్డ్ అండ్ ఓవర్ సెన్సిటివ్ 2 days బిఫోర్ మెన్సెస్, టైర్డ్ ఆఫ్టర్ మెన్సెస్. ఇంకా పాయింట్ నెంబర్ 10 లో ఎండోమెట్రియం వాజ్ గ్రోయింగ్, ఇది ఒకటి పాయింట్. దాని తర్వాత పాయింట్ నెంబర్ 18 లో డోంట్ లైక్ కోల్డ్ క్లైమేట్, లైక్ వార్మ్ క్లైమేట్. దాని తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ కంప్లైంట్స్ అండి, హెడేక్ లెఫ్ట్ సైడ్ రావడం, మళ్ళీ బ్యాక్ పెయిన్ లెఫ్ట్ సైడ్ రావడం, ఈ ఒకటి అగ్రెసివ్ నేచర్, డిప్రెషన్. ఇది ఈ పాయింట్ బేస్ మీద లాక్సిస్ 200 ఇచ్చారనుకుంటున్నాను అండి. దాని తర్వాత చైనా 200 ఇచ్చారండి. ఇది చైనా 200 మాత్రం ఇది 7 years ago స్ట్రాంగ్ అయితే problem with equilibrium by least movements. She used to get severe vertigo and vomiting and sensation of falling. 7 years ago ఉన్నది, కానీ నౌ కొంచెం ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉంది అని చెప్తారండి. ఈ బేస్ మీద చైనా 200 ఇచ్చారండి అనుకుంటున్నానండి. దాని తర్వాత రైట్స్ చిక్ సోలన్ అవడం, దాంతో పస్ డ్రైన్ అవుట్ చేశారండి. ఇది మళ్ళీ ఫర్దర్ గా రాకుండా ఉండాలని స్టాఫ్షేగ్రియా 1M ఇచ్చారనుకుంటున్నాను. దాని తర్వాత చైనా 200 మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత, ఇది ఫస్ట్ డ్రైన్ అవుట్ అయిన తర్వాత కొంచెం బెటర్మెంట్ వచ్చినాయండి. ఇమోషన్స్ కానీ స్టేబుల్ ఉండడం, దాంట్లో మంచి ఇది స్టేబుల్ అయింది అమ్మాయి, బెటర్మెంట్ వచ్చింది. దాని తర్వాత నాట్రమూర్ 1M ఇచ్చారండి. మేబీ క్రానిక్ స్టాఫ్షేగ్రియా కూడా ఉన్నది అని ఇచ్చారు అనుకుంటున్నానండి. దాని తర్వాత సిఫిలినియం 1M ఇచ్చారు. అది పాయింట్ నెంబర్ 17 లో మెమరీ వాజ్ జస్ట్ యావరేజ్, షీ ఫర్గెట్స్ నేమ్స్ అండ్ నంబర్స్. మళ్ళీ ఇంకా పాయింట్ నెంబర్ 19 లో షీ హ్యాస్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ గమ్స్, టీత్, బ్లీడింగ్ గమ్స్, మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ జా. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద సిఫిలినం ఇచ్చారు అనుకుంటున్నానండి. ఈ పర్సెల్ఫ్ 200 మాత్రం అక్యూట్ కండిషన్ లో ఇచ్చారు అనుకుంటున్నాను. వాసుదేవ్.
స్టాఫ్ దగ్గర అయితే ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ కి ఇచ్చారు. అమ్మాయి పడుతున్న స్ట్రెస్ దానికి లెగసీస్ ఎందుకు ఇచ్చారో నాకు అర్థం కాలేదు. చైనా ఏంటంటే ఈ మానసికమైన ఈ స్ట్రగుల్స్ వీటి వల్ల టైర్డ్ ఫీలింగ్ కూడా ఎక్కడో చెప్పారు ఈ మెన్సెస్ ఆఫ్టర్ మెన్సెస్ తర్వాత, అందుకని చైనా ఇచ్చుంటారు. సరే మిగతావన్నీ మీరు చెప్పింది. నేట్రమూర్ ఏంటంటే అంత తనకు ఆల్మోస్ట్ తన కొడుకు వయసు ఉన్న వాడిని చేసుకుంది కదా మ్యారేజ్. అలాంటివన్నీ ఉండే లాజిక్స్ నేట్రమూర్ వాళ్ళకే కదా, అందుకని ఇచ్చుంటారు. అయితే నేను ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే, ఒకటి స్టాఫ్ దగ్గర 200 నుంచి 1M ఎందుకు వెళ్ళారు అని దానికి చెప్తాను. అంటే అక్కడ చూడండి ట్రీట్మెంట్ పార్ట్లో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు అక్టోబర్, తర్వాత డిసెంబర్ లెక్సిస్, తర్వాత చైనా. అప్పుడు ఆవిడ మేలో వచ్చినప్పుడు చెప్పింది ఏమని, షీ కేమ్ అండ్ సెడ్ దట్ షీ హ్యాడ్ ఏ రియాక్షన్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్టర్ ది ఫస్ట్ డోస్. యూజువల్గా ఏంటి ఈకే గారు సీనియర్ ఫిలాసఫీలో చెప్తారు ఏమనంటే, వేయాల్సిన అవసరమైన దానికంటే పొటెన్సీ తక్కువ వేసినప్పుడు ఉన్న కంప్లైంట్స్ కొంచెం అగ్రవేట్ అయ్యి మళ్ళీ తగ్గుతాయి అని చెప్తారు. అది కానీ చూడండి మళ్ళీ దాంతోపాటు ఫ్యూ డేస్ లేటర్ షీ వాజ్ ఆల్ రైట్, తర్వాత అది తగ్గిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరిలో ఆ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద చీక్ వచ్చి పస్ అది వచ్చింది చూడండి, డిజపియర్డ్ డ్రైన్డ్ పస్. ఆ పస్ అది బయటికి వచ్చేసిన తర్వాత ఎమోషన్స్ అవన్నీ సెట్ అయినాయి, బాగుంది. అంటే ఇవన్నీ కూడా స్టాఫ్ దగ్గర తర్వాత ఇవన్నీ వచ్చాయి. నాకేమనిపిస్తుందంటే ఆ పస్సు డిశ్చార్జ్ ఇవన్నీ కూడా మెంటల్ గా ఉన్న జబ్బుని కొంతవరకు ఫిజికల్ లెవెల్లోకి కొంతవరకు తీసుకొచ్చిందని. అందుకని మాస్టర్ గారు ఏం చేశారు, స్టాఫ్ దగ్గర 1Mకి వెళ్ళిపోయారు. ఇంకా 1M వేసి ఆ తర్వాత నేట్రమూర్ ఏంటంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్న కారణమే. సిఫిలినం ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా చూడండి ఆ పస్ పట్టిన విధానము, పెయిన్ గురించి ఏం చెప్పలేదు ఇక్కడ, పెయిన్లెస్ కదా. ఇన్ 2 days దస్ disappeared. In February, one day when she got up the bed, she found her cheeks swell. ఎక్కడైనా కానీ ఆవిడ లోపల సఫర్ అవ్వటమే ఎక్కువ కనపడుతుంది కానీ సైకోటిక్ బేసిస్ ఎక్కడ కనిపించలేదు కదా. అందుకని చెప్పేసి అందరూ చెప్పిన పాయింట్సే 19th పాయింట్ ఇవన్నీ చూసి వేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. అది సిఫిలినం అనేది హెపార్సల్గా ఏమైనా అక్యూట్లో ఏమైనా వేసి ఉంటారేమో అని అనుకుంటున్నాను. వాస్తవ ఎవరు నాన్న కేసు చెప్తారా, నెక్స్ట్ కేసు చదివే టైం. మేడం ఈ కేసులో లెకాసిస్ కూడా అక్యూట్ లో వేసి ఉండొచ్చు కదండి, వన్ సైడ్ హెడ్ ఎక్ అన్నా అయి ఉండొచ్చు. అంటే అసలు మనం అవసరమైన దానికంటే తక్కువ వేసినా ఎక్కువ వేసినా ప్రాబ్లమే. సీనియర్ ఫిలాసఫీలో ఈకే గారు చాలా క్లియర్ గా చెప్తారు. ఇది కరెక్ట్ గా వేస్తే ఏంటంటే ఎక్కువ వడాలు తక్కువ వడాలు ఏమనుకుంటే సెట్ అయిపోతుంది. బుజ్జిగారనే కాదు కెంట్లో కూడా చెప్తారు, బుజ్జిగారు చెప్తారు. స్టాఫ్స్ హై పవర్లో 10M ఆ లెవెల్లో వేసినప్పుడు అన్ని సిమ్టమ్స్ కూడా ఒకసారి వచ్చి తగ్గిపోతాయి అని కూడా చెప్పారు కదా, కెంట్లో ఇస్తారు. 12 అబ్జర్వేషన్స్ లో ఉంటుంది అది. అది మన ఏమిటి మేడం గారు ఈ కేసులో నేట్రమూరు లక్షణాలు, మానసిక లక్షణాలు చాలా ఉన్నాయి కదా, చిన్నవాడిని పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది. మరి అది ముందు చేయకుండా మేషర్ స్టాఫ్ సాగ్రే ఎందుకు వేస్తుంటారండి? ముందు అది వేసుంటే మొత్తం కేసు పేలిపోయేది, క్లైమర్ మీద పెట్టి పేల్చినట్టు. నేట్రమూర్ వేస్తారండి. అసలు ఫస్ట్ మీకు చూడగానే కేసు ఏమి ఇండికేట్ అవుతుంది, ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఆవిడ దేంట్లో ఉంది అంటే బాధల్లో ఉన్నారు, అంటే అదే డిసప్పాయింట్మెంట్ పిల్లల వలన ఉన్నది అనుకోండి, ఫ్రస్ట్రేషన్. అవును ఉంది ఉంది. స్టాఫ్ దగ్గర ఇండికేట్ అవుతుంది కానీ అక్కడ నేట్రమూర్ ఏం కనిపించట్లేదు కదా. మిగతా అన్ని నేట్రమూర్ సిమ్టమ్స్ ఏం లేవు కదా అక్కడ, ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్. ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ ఏం లేవులేండి. వన్ సైడ్ హెడ్ ఏక్ ఒకటి ఉంది, దానికి లెకాసిస్ చేశారు. 12th పాయింట్ లో కూడా చూడండి, షీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ బికాజ్ షీ హ్యాడ్ టు అటెండ్ టూ మచ్ వర్క్. ఇంకొక విషయం, మొన్నటి దాకా హస్బెండ్ ఉన్నారు 1 year క్రితం వరకు, సో బానే ఉంది, అంత వరస్ట్ గా ఫ్యామిలీ లేదు. తర్వాత ఆయనతో ఏదో సమ్ ఇబ్బంది వచ్చింది. ఇబ్బంది వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఈవిడే జాబ్ చేసి సంపాదించి 3 పిల్లల్ని పోషించడం కదండి.
అందులో ఒకడు అగ్రెసివ్, ఒకడు హ్యాండిక్యాప్డ్. ఇది కాక మళ్ళీ ఈవిడ చేసిన పని అతను పెళ్లి చేసుకోవడం, ఆ ముగ్గురు పిల్లలు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడం ఇంకొంచెం ఎక్కువైంది కదా స్ట్రెస్. అందుకనే ఇక్కడ అవునండి. షీ హ్యాడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అని పెట్టారు. అవునండి. షీ వాజ్ నాట్ ఎ కామ్ పర్సన్, అట్ టైమ్స్ షీ వాజ్ వెరీ అగ్రెసివ్. కామ్ గా ఉండదు కానీ ఎట్ టైమ్స్ అనే చెప్పారు, ఆల్వేస్ అని చెప్పలా. పోనీ అగ్రెసివ్నెస్ దేని వల్ల వచ్చింది? నక్సవాంతా క్యామిల్లా అనుకుంటామా, సైకోటిక్ గా ఇంకేమైనా అనుకుంటామా, ఎనకాడియం కాదు. షీ ఆల్సో బికమ్స్ సాడ్ అండ్ డిప్రెసివ్ డ్యూ టు ద ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్. అంటే ఎమోషనల్ గా ఎంత డిస్టర్బెన్సెస్ లో ఉంది ఆవిడ, అది విషయం. అందుకని షాక్ వేశారు. ఆ తర్వాత మ్యాట్రిమోని వేశారు. ఒకసారి ఒక కేసులో బుజ్జి గారు ఓవర్ బ్లీడింగ్ అవుతుంది కేసు, స్టాఫ్స్ తో ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు. మధ్యలో ఏం చేశారు బుజ్జి గారు అంటే ఎలా అంటే హిమెచూరియా కూడా ఉండేది అమ్మాయికి. అంటే యూరిన్ ద్వారా బ్లడ్ వెళ్ళిపోవడం, ఏమాత్రం స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినా బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అయిపోవడం, డైజెషన్ సరిగా లేదు, ఇలా చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. సరే స్టాఫ్ సైగ్రే వేసిన తర్వాత బ్లీడింగ్ ఆగింది, మిగతా కొంచెం కొంచెం బెటర్ అయినాయి. అప్పుడు ఏం చేశారంటే మధ్యలో విపరీతమైన తలనొప్పి వచ్చేసింది ఎండలో వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత అని చెప్తే బుజ్జి గారు ఏం చేశారు, నైట్రోమోర్ 6 వేసుకోమన్నారు. సరే నైట్రోమోర్ 6 వేసుకుంటే తగ్గిన బ్లీడింగ్ మొత్తం మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది, సివియర్ అయిపోయింది. ఇలా కాదనేసి బుజ్జి గారు అప్పుడు 200 వేశారు నైట్రోమోర్. అస్సలు కడుపు నొప్పితో సహా గడ్డలుగా బ్లీడింగ్ అయిపోతా ఉంటే అప్పుడు మళ్ళీ స్టాఫ్ దగ్గర రిపీట్ చేశారు. ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ళు బ్లీడింగ్ తగ్గిన తర్వాత నేను అడిగాను, వన్నం వేసేద్దామా, నైట్రోమోర్ వేయచ్చు కదా. అమ్మో ఇప్పుడు వేస్తే మొత్తం కేసు గందరగోళం అయిపోతుంది, డీపాక్టింగ్ కదా, మరీ డీపాక్టింగ్, ఇవన్నీ తగ్గాలి, చాలా వరకు తగ్గిన తర్వాత అప్పుడు మనం నైట్రోమోర్ వేయాలి, అలా వెంటనే అలా అలా వేసేయకూడదు అని చెప్పారు. అదనమాట విషయం. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనము ఏదైనా గ్లాండ్యులర్ స్వెల్లింగ్ అది వచ్చి అదే లింఫెడినోపతితో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళకి మనం యూజువల్ గా బయట లెక్క 630 200 వేస్తాం కదా. అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక డాక్టర్ అనమాట, నాకు చిన్నవాడే, అతనికి అలా వస్తే హోమియో డాక్టర్, తను మందు వేసుకున్నారు హైటలక్క ఇవి. సరే నా దగ్గర కేస్ షీట్ రాయించుకున్నప్పుడు నేను చూసి కాన్స్టిట్యూషనల్ గా మందు వేసిన తర్వాత మళ్ళీ తను ఏదో బాగాలేదని ఫోన్ చేస్తే అండ్ ఇది వేసుకోమన్నాను, హైటలక్క 6. నేను చాలాసార్లు వేసుకున్నాను, ఇది పని చేయదు అన్నాడు పెయిన్ వస్తే. ఇప్పుడు పని చేస్తుంది, వేసుకోమన్నాను, వేసుకుంటే పని చేసింది. ఇది అప్పుడు వేసుకున్నాను పని చేయలేదు, ఇప్పుడు వేసుకుంటే పని చేసింది ఏంటన్నాడు. అప్పుడు నువ్వు కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ వేసుకోలేదు కాబట్టి ఇవన్నీ పెద్దగా పనిచేయలేదు, ఇది కీ నోట్ కదా, అదే అప్పుడు తాత్కాలికంగా ఇచ్చే మందు కదా హైటలక్క 6 అనేది, హైటలక్క 30 అనేది పైన ఇచ్చాం. నువ్వు కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉంది కాబట్టి ఇది పనిచేస్తుంది. అది అలా ఉంటాయి తేడాలు. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహింస గోబ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్సు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ. వాసుదేవ.